So let us see first what are the options for higher study. For higher study, you can do MSc after BSc chemistry. There are various options for. There are various options for MSc. You can do MSc at university department. Then you can do MSc at autonomous college. University department is also autonomous, and you can do MSc at university affiliated college. So basic difference between autonomous college and university affiliated college is autonomous college has freedom to design their own syllabus, and university affiliated college has to accept the syllabus from university. Then please सर्वांनी आपले व्हिडिओ अनम्यूट करायचे. आवाज येतो इथे आणि शांत बसा, बोलू नका कोणी. आणि ज्यांना बोलायचं असेल ते मीटिंग लिव्ह करू शकतात. ओके, you can do MSc at university department, autonomous college, university affiliated college, and also you can do MSc at IIT. You know there are 23 IITs across the country. You can also do MSc at ICT Mumbai. Hello sir, चव्हाण सर. कोण आवाज येतोय सर? डिस्टर्ब होतोय. हा कोण? गॅलेक्सी J7 त्याला काढून टाका सर. Okay, you can do MSc at IIT. Then you can also do MSc at ICT Mumbai. ICT Mumbai conduct examination for admission of MSc chemistry. But at ICT Mumbai, you can do MSc in general chemistry. There is no any specialization, just like physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry. Then you can also do MSc at TIFR, Tata Institute of Fundamental Research. You can also do MSc at TIFR. TIFR also conduct their own examination for MSc admission. Then you can do MSc at IISER. You can do MSc at IIC Bangalore. So to do MSc at IIT, IISER and IIC Bangalore, you have to crack the JAM examination. You have to not just crack, or you have to not just pass JAM examination, but you have to obtain good rank. Then you will get admission for MSc at IIT, IISER and IIC Bangalore. If your rank is below 200 or 300, definitely you will get admission at IIT, IISER or IIC Bangalore. So these are the options for MSc. First is university department, then autonomous college. You know, in our university, Pratap College Ammaner is autonomous college. You can do MSc at Pratap College. Then university affiliated college means you can do MSc at in our university, SSCPS College, Jain College, MJ College, Jalgaon. These are the options. There are various options for MSc. And then you can do MSc at IIT, IISER, IIC Bangalore through JAM examination. And you can do MSc at ICT Mumbai, TRFR and TIFR. Okay. So next, there are two options for job after BSc chemistry. There are two types of job. First one is chemistry related job, and other is other than chemistry. Before going to discuss job, I want to tell you one thing. When you get admission at MSc, then you will get two types of scholarship. Postgraduate Indira Gandhi Scholarship Scheme for single girl child. तुम्ही जेव्हा MSc ला ऍडमिशन घेणार, MSc ला ऍडमिशन घेतल्यानंतर जे सिंगल गर्ल चाइल्ड असेल, म्हणजे अशी मुलगी जिला बहीण किंवा भाऊ नाहीये, तिला इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप मिळू शकते. सेकंड स्कॉलरशिप इज PG मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर युनिव्हर्सिटी रँक होल्डर ऍट UG लेवल. तुम्ही जर गोल्ड मेडलिस्ट असाल तर तुम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएशन करत असताना, म्हणजे MSc करत असताना तुम्हाला स्कॉलरशिप मिळू शकते. ओके, नाउ let's move toward job. There are two options, chemistry related and other than chemistry. So let us see first what are the options for chemistry related job. So
If you do chemistry, BSc in chemistry, then you become a scientific assistant at DRDO, Forensic Lab, ISRO, BARC, ONGC. At ONGC, post name is Junior Technical Assistant. These institutes conduct their own examination, and this examination, some institute conduct examination in two parts. In two papers, first paper and second paper. First paper is based on general topics, just like English grammar, then general chemistry, general science, general knowledge, aptitude. हे सगळे टॉपिक्स पहिल्या पेपर मध्ये असतात. आणि दुसरा पेपर जो असेल, सेकंड पेपर इज टोटली बेस्ड ऑन केमिस्ट्री. ओके, so some institute conducts examination by taking two papers at a time, and some institute conducts examination. If you qualify first, if you pass first paper, then you are eligible for second paper. म्हणजे तुम्ही पहिला पेपर जर पास झाले, जो जनरल असतं ज्याच्यामध्ये जे तुम्ही एमपीएससी साठी सुद्धा त्याचा स्टडी करत असतात, त्याच्यावरती ते क्वेश्चन्स विचारलेले असतात, तो पेपर पास झाले तर तुम्हाला केमिस्ट्री रिलेटेड पेपर देता येतो. फॉर एक्झाम्पल DRDO अशा टाइपची एक्झाम घेत असते. पहिला पेपर जर तुम्ही पास झाले तर तुम्ही सेकंड पेपर इलिजिबल असणार आहे, अदरवाइज तुम्ही सेकंड पेपर देऊ शकत नाही. त्यानंतर एक जनरल इंटरव्ह्यू होते आणि त्यानंतर तुम्हाला त्या पोस्ट साठी सिलेक्ट केलं जातं. ओके, सायंटिफिक असिस्टंट म्हणून तुम्ही DRDO, फॉरेन्सिक लॅब, इस्रो, बार्क आणि ONGC ला तुम्ही ट्राय करू शकतात. हे खूप अवघड नाही, इझी आहे, तुम्ही इझिली करू शकतात. आपल्याकडे असे भरपूर विद्यार्थी आहेत, त्यांच्यामध्ये पोटेन्शियल आहे, त्यांनी केलं तर हे पॉसिबल होऊ शकतं. त्यानंतर इंडस्ट्रीचं तर भरपूरच ऑप्शन आहेत केमिस्ट्रीसाठी. पेस्टिसाइड केमिकल इंडस्ट्री आहे, त्यानंतर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आहे, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज आहेत, वाईन इंडस्ट्री आहे, बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री आहे, पॉलिमर इंडस्ट्री आहे, असे भरपूर ऑप्शन्स आहेत. आय हॅव मेन्शन हिअर जस्ट सम ऑप्शन्स. केमिस्ट्री इज व्हेरी वास्ट फील्ड. तुम्हाला बीएससी केमिस्ट्री नंतर जर तुम्ही ट्राय केलं, बीएससी केमिस्ट्री नंतर जर तुम्ही ट्राय केलं तर तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये इझिली जॉब मिळू शकतो. म्हणजे काही न करता बसून राहिले तर मिळणार नाही, तुम्हाला प्रयत्न करावे लागतील. प्रयत्न केले तर डेफिनेटली प्रत्येकाला जॉब मिळेलच. त्यानंतर काही प्रायव्हेट टेस्टिंग लॅबोरेटरीज असतात, त्यानंतर काही गव्हर्नमेंटल लॅबोरेटरीज असतात. यू कॅन ट्राय फॉर दीज लॅबोरेटरीज ऑल्सो, केमिकल लॅबोरेटरी, क्लिनिकल लॅबोरेटरी, हेल्थ केअर अँड फार्मा लॅबोरेटरीज. तुम्ही इथे सुद्धा ट्राय करू शकता. देन नेक्स्ट, अदर दॅन केमिस्ट्री, those students get bored due to chemistry, they can, or they are interested in other fields. म्हणजे जे केमिस्ट्रीला बोर झाले असेल, नको हे फिजिकल काय आहे, ऑर्गॅनिक काय, स्पेक्ट्रोस्कोपी, असे विद्यार्थी बीएससी केल्यानंतर अदर एक्झाम सुद्धा देऊ शकतात. सिव्हिल सर्व्हिसेसच्या एक्झाम्स असतील, कंबाईंड डिफेन्स सर्व्हिस एक्झाम्स असतात, त्या तुम्ही देऊ शकता. डिफेन्स रिलेटेड बँक जॉब्स असतात. टीचिंग आफ्टर बीएससी, इफ यू कम्प्लीट बीएड and if you pass TET examination, then you will become a school teacher also. MBA करू शकतात तुम्ही. ओके, अशा भरपूर स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या एक्झाम्स असतात, त्या पण एक्झाम तुम्ही ट्राय करू शकता जर तुम्हाला केमिस्ट्री मध्ये इंटरेस्ट नसेल तर. ओके, देन सो दिस इज ऑल अबाउट दी बीए करिअर आफ्टर बीएससी. बीएससी नंतर तुम्ही काय करू शकता, तर तुम्ही MSc करू शकतात किंवा जॉब करू शकतात. जॉब मध्ये तुम्हाला इंडस्ट्रियल जॉब मिळू शकतो किंवा गव्हर्नमेंट जॉब पण तुम्हाला मिळू शकतो. सो तब बघू आपण करिअर आफ्टर MSc. सो लेट अस सी करिअर आफ्टर MSc chemistry, not BSc. Career after MSc chemistry. There are 3 options after MSc chemistry. You can apply for government job. You can do research. तुम्ही रिसर्च करू शकता किंवा you can apply for private job. Okay. So let us see some options of our government job. Before going to discuss government job, I want to mention some information regarding public sector undertaking, PSU. In short, PSU, public sector undertaking. PSU च्या अंडर बऱ्याच कंपनीज असतात. PSU च्या अंडर या सगळ्या ज्या कंपनी असतात त्या गव्हर्नमेंटच्या अंडर असतात त्या सगळ्या कंपनीज. सो दिस PSUs आर डिवायडेड इनटू 3 टाइप्स. महारत्नास कंपनी, नवरत्नास कंपनी and mini Ratnas company. You will become a class 1 officer in these PSUs. So PSU मध्ये ज्या काही पोस्ट क्लास 1 च्या पोस्ट फिलअप केल्या जातात, त्या पोस्ट 2 वेगळ्या पद्धतीने फिलअप केल्या जातात, त्या पण गेट एक्झामच्या बेसिसवरती. Some PSUs
fill up vacancies on the basis of direct recruitment through GATE. म्हणजे गेटच्या बेसिसवरती डायरेक्टली तुम्हाला ऍडमिशन मिळतं. Some PSUs fill up vacancies by using GATE as a criteria for shortlisting the candidates. म्हणजे काही PSU ज्या असतात म्हणजे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या अंडर ज्या कंपनीज असतात म्हणजे ONGC झाले, NTPC झाले, आपण पाहणार नंतर काही कंपन्या काही PSUs डायरेक्ट गेटच्या बेसिसवरती अपॉइंटमेंट करतात आणि काही ज्या कंपन्या असतात त्या फक्त गेट हा क्रायटेरिया यूज करतात कॅन्डिडेटला शॉर्टलिस्ट करण्यासाठी. हा बेसिक डिफरन्स तुम्ही व्यवस्थित समजून घ्या. त्यानंतर बघू आपण आता बघू व्हॉट आर दी ऑप्शन्स फॉर गव्हर्नमेंट जॉब. नाउ फर्स्ट इज यू कॅन बिकम अ क्लास 1 ऑफिसर ऍट ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन ONGC. So chemist post is filled through GATE examination. GATE examination, for that you have to obtain good rank in GATE examination. नुसतं पास होऊन चालणार नाही, चांगली रँक आपण मिळवली पाहिजे. गेट एक्झाम इज तुम्ही जर गेटचा चांगला स्टडी केला, गेट विल बी गेम चेंजर इन युअर लाईफ. गेट एक्झाम ही तुमचं लाईफ पूर्ण चेंज करू शकतं. आतापासून जर तुम्ही चांगला स्टडी केला तर मला नाही वाटत असं की तुम्ही गेट एक्झाम क्वालिफाय होऊ शकता. केमिस्ट पोस्ट इज फिल थ्रू गेट एक्झामिनेशन ONGC. क्लास 1च्या पोस्ट आहेत. यू विल गेट सॅलरी अबो 80 or 90,000 पर मंथ फ्रॉम स्टार्टिंग. ती स्टार्टिंग सॅलरी असणार आहे. देन सेकंड इज डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन DRDO. सायंटिस्ट बी पोस्ट इज फिल थ्रू गेट एक्झामिनेशन. सायंटिस्ट बी ची पोस्ट भरली जाते, ती सुद्धा गेटच्या बेसिसवरती, गेटच्या रँक वरती. If your GATE rank is below 50 or below 30, definitely you will get selected in this ONGC, DRDO किंवा गेटच्या बेसिसवरती ज्या पण पोस्ट फिलअप केल्या जाणार आहेत त्या पोस्टला तुम्ही 101% तुम्ही सिलेक्ट होणार जर तुमची रँक 30च्या बिलो असेल, म्हणजे 1च्या 30 आलेली असेल तर तुमचं सिलेक्शन नक्की होईल. त्यानंतर नेक्स्ट ऑप्शन इज बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC सायंटिफिक ऑफिसर C. दिस पोस्ट इज ऑल्सो fill up through GATE examination. Then next one is Cabinet Secretariat Government of India. This post is also fill up through GATE examination. Cabinet Secretariat Government of India म्हणजे काय तर जे गव्हर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ गव्हर्नमेंट म्हणजे जे काही मिनिस्टर्स असतात त्यांचा ऍडवायझर म्हणून तुम्हाला काम करण्याची संधी मिळते कॅबिनेट सेक्रेटरी अँड गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मध्ये. Then next one is Geological Survey of India, GSI in short. इथे geochemist पोस्ट असते. This post geochemist is filled through UPSC exam. You can try for UPSC also and you will become a geochemist. Then next is Thermal Power Corporation, NTPC. In NTPC, assistant chemist post is also filled up through GATE examination. I have not mentioned here GATE, but assistant chemist at NTPC is filled through GATE examination. GATE through e post सुद्धा fill up केली जाते. Then Controller General of Patent Design and Trademarks, CGPDTM. Post is Patent Design Officer. This post is filled on the basis of exam conducted by CGPDTM. ती त्यांची स्वतःची एक्झाम कंडक्ट करतात. इंटरव्ह्यू असते, ग्रुप डिस्कशन असतं आणि त्यानंतर ते सिलेक्ट करतात. त्यानंतर नेक्स्ट इंडियन काउन्सिल फॉरेस्ट्री रिसर्च अँड एज्युकेशन ICFRE. पोस्ट इज सायंटिस्ट B. ICFRE also conduct examination to fill post scientist B. I have mentioned there organic chemistry. For this post you must be MSc organic chemistry. Organic chemistry specialization असेल तर तुम्हाला या पोस्ट साठी अप्लाय करता येईल. अँड युअर पोस्टिंग विल बी ऍट डेहराडूनला ती पोस्टिंग असणार आहे. देन नेक्स्ट फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI. So there are 3 types of post: assistant director, technical officer, central food safety officer. Okay. For post of assistant director, eligibility is MSc or PhD. Okay. Then MSc, but candidate must be qualified NET or GATE.
नेट किंवा गेट क्वालिफाय असेल तर असिस्टंट डायरेक्ट एमएससी नेट और गेट असेल तर असिस्टंट डायरेक्टरच्या पोस्टसाठी ऍप्लिकेबल असणार आहे, किंवा पीएचडी असेल. If PhD candidate is there, then preference will be given to PhD candidate instead of MSc network. Okay. Now, technical officer post eligibility is MSc, but again desirable is mentioned. Means desirable candidate. If candidate is net or get qualified, then preference will be given to the candidate which is a qualified net or get instead of just MSc. Okay. Then third is Central Food Safety Officer. In this case also, where preference will be given to the net or get qualified candidate. Okay. Now next is Indira Gandhi Center for Atomic Research. I want to mention this is a second organization of Government of India after Baba Atomic Research Center. हे atomic research second highest सगळ्यात 2 नंबरचं मोठं इन्स्टिट्यूट आहे बाबा atomic research नंतर. इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ॲटॉमिक रिसर्च IGCAR. तुम्ही जस्ट गुगल वरती IGCAR जरी टाकलं तर तुम्हाला त्याची रिलेटेड सगळी इन्फॉर्मेशन मिळून जाईल. पोस्ट इज असिस्टंट सायंटिफिक ऑफिसर. अगेन गेट डिझायरेबल मीन्स get qualified candidate. Preference will be given to the get qualified candidate. In this case, assistant scientific officer च्या पोस्ट साठी MSc हे MSc eligibility असणार आहे, क्रायटेरिया असणार आहे, पण गेट क्वालिफाईड कॅन्डिडेट असेल तर त्याला प्रेफरन्स दिला जाईल. Then Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited MRPL. Okay, lab supervisor ही पोस्ट सुद्धा गेट थ्रू केली जाते. Then Mineral Exploration Corporation Limited chemist गेट थ्रू फिल अप केली जाते. हॅलो चव्हाण सर. चव्हाण सर चालू करा. स्क्रीन दिसते तुमची, चालू करा. हो ओके. Okay, now continue. Sorry for interruption. So government jobs, you can get chemist post at Mineral Exploration Corporation Limited MECL. Then you can become a quality control officer at Hindustan Petroleum Corporation Limited. HPCL conduct their own examination for quality control officer. ते त्यांची exam conduct करतात आणि त्या थ्रू ही पोस्ट फिल अप करत असतात. Then Indian Oil Corporation Limited IOCL assistant. Hey, याचं फर्स्ट प्लीज ऑफिस मध्ये अनम्यूट करा. Indian Oil Corporation Limited IOCL assistant officer post is fill up through GATE examination. Then Bharat Petroleum Corporation Limited BPCL chemist trainee post is there. Then Food Corporation of India, there are also some posts for MEC chemistry students. You can search it for on Google. Google वरती सर्च करून तुम्हाला त्याच्याविषयी माहिती मिळू शकते. Then you can become an assistant professor at senior college or at university department. So you have to qualify NET set or you have to do PhD. You have to complete PhD. If you qualify NET exam for lecturership, then you are eligible for teaching as an assistant professor in all over the India. Then if you qualify SET examination, then you are eligible for teaching in Maharashtra state only. And if you do PhD, if you completed your PhD, then you are eligible as assistant professor in all over the India and also departments of university. To become an assistant professor at department of university, you have PhD is compulsory. Then after MSc, if you complete B.Ed examination and if you pass Abhiyogyata exam, then you become a teacher at junior college. You can also try for Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya. This is also best option. केंद्रीय विद्यालय आणि नवोदयसाठी सेंट्रल गव्हर्नमेंट एक्झाम कंडक्ट करत असते. त्या तुम्ही केंद्रीय विद्यालय आणि नवोदयच्या वेबसाईट वरती जाऊन त्याच्याविषयी इन्फॉर्मेशन घेत राहा. पोस्ट आल्या की तुम्ही तिथे अप्लाय करू शकता.
म्हणजे एमएससी बीएड नंतर ते करू शकतात आणि नेट सेट असेल तर तुम्ही असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून सिनियर कॉलेजेसला इलिजिबल असणार आहे. तर नेक्स्ट यू कॅन डू रिसर्च, म्हणजे तुम्ही पीएचडी करू शकता आफ्टर एमएससी. इफ यू क्वालिफाय CSIR NET JRF, then you can do PhD at CSIR lab, ICER, IIT, DRDO, BARC, ISRO, ICT मुंबई, युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट्स किंवा कॉलेजला काही रिसर्च सेंटर असतात कॉलेजेसला. यू कॅन डू PhD at कॉलेज रिसर्च सेंटर ऑल्सो. While doing PhD, if you qualify NET CSIR NET JRF, then you will have your own fellowship. Government of India provide फेलोशिप पर मंथ अबो 30,000 फेलोशिप असते, ती तुम्हाला मिळू शकते तुम्ही जर CSIR NET JRF क्वालिफाय असाल तर. जर तुम्ही JRF क्वालिफाय नसाल, यू हॅव जस्ट क्वालिफाय फॉर लेक्चरशिप नेट, सेट क्वालिफाय असाल, गेट क्वालिफाय असाल, then you can also do PhD. NET, SET or GATE, you can also do PhD at university departments, research centers of colleges, research institutes. तिथे conditions असतील. If you are not able to qualify NET, SET or GATE, then you can also do PhD, but for that you have to qualify PET examination. NET, SET किंवा GATE जर तुम्ही क्वालिफाय नसाल तर तुम्ही PET जी युनिव्हर्सिटी कंडक्ट करत असते, युनिव्हर्सिटी म्हणजे प्रत्येक युनिव्हर्सिटीची, आता नॉर्थ महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटीची पेट एक्झाम सेपरेट असते, पुणे युनिव्हर्सिटी त्यांची सेपरेट एक्झाम कंडक्ट करत असते, त्यानंतर औरंगाबाद युनिव्हर्सिटी त्यांची सेपरेट एक्झाम कंडक्ट करत असते. मग पेट एक्झाम जर क्वालिफाय झाले तर तुम्ही युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट्स किंवा कॉलेजच्या रिसर्च सेंटर्सला PhD करण्यासाठी इलिजिबल असणार आहे. पण काही रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स असतील, म्हणजे CSIR लॅब असेल किंवा ICER असेल, तिथे जर तुम्हाला PhD करायची असेल तर तिथे तुम्हाला नेट, सेट, गेट कंपल्सरी असणार आहे. पण फेलोशिप मिळणार नाही. फेलोशिप केव्हा मिळेल तुम्हाला? अंडर सर्टन कंडिशन्स, म्हणजे तुम्ही ज्या सायंटिस्ट कडे PhD ला रजिस्टर झाले असाल, त्या सायंटिस्ट कडे जर रिसर्च प्रोजेक्ट सँक्शन असेल, त्या रिसर्च प्रोजेक्टच्या बेसिसवरती तो तुम्हाला फेलोशिप प्रोव्हाइड करू शकतो, प्रोव्हिजन करू शकतो. Then if you are not qualified NET, SET, GATE or PET, then you can also do PhD. For that you have to publish 2 research papers in reputed journal, then you can register for PhD. कौन बोलते रे? You can do PhD at research center by publishing 2 research papers. म्हणजे हे ज्या काही CSIR, ICER वगैरे ज्या IIT मी सांगितल्या तिथे तुम्ही PhD करू शकता जर तुम्ही 2 रिसर्च पेपर पब्लिश केलेले असतील रेप्युटेड जर्नल मध्ये, इंटरनॅशनल जर्नल मध्ये, तर तुम्हाला PhD करता येऊ शकते. किंवा त्या बेसिसवरती if you publish 2 research papers in international journals, then you can go for PhD in abroad, म्हणजे अदर कंट्री मध्ये जाऊन सुद्धा तुम्ही PhD ला अप्लाय करू शकतात. MSc नंतर सुद्धा तुम्ही अब्रॉडला जाऊ शकतात, पण त्याच्यासाठी प्रत्येक कंट्रीच्या काही कंडिशन्स असतात, त्या कंडिशन तुम्ही सॅटिस्फाय केल्या पाहिजे, तेव्हा तुम्ही तिकडे PhD साठी जाऊ शकतात अदर कंट्रीज मध्ये. सो दिस इज अबाउट दी रिसर्च. जर सपोज तुम्ही नेट, सेट, गेट आणि पेटच्या बेसिसवरती युनिव्हर्सिटी किंवा कॉलेजच्या रिसर्च सेंटरला PhD साठी अप्लाय केलं, तेव्हा सुद्धा तुम्हाला स्कॉलरशिप मिळू शकते. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने डिफरंट स्कॉलरशिपची प्रोव्हिजन करून ठेवलेली आहे. आय हॅव टू मेन्शन दिस स्कॉलरशिप्स. फर्स्ट वन इज राजीव गांधी नॅशनल फेलोशिप फॉर SC and ST कॅन्डिडेट्स, RGNF. SC आणि ST कॅन्डिडेट्स जर PhD साठी रजिस्टर झाले असतील तर त्यांना या फेलोशिपचा फायदा घेता येऊ शकतो. देन मायनॉरिटी स्टुडंट साठी पण आहे मौलाना आझाद नॅशनल फेलोशिप फॉर मायनॉरिटी स्टुडंट्स. मायनॉरिटी स्टुडंट्स जे फक्त पेट क्वालिफाय होऊन रजिस्टर झालेले असतील किंवा नेट, सेट, गेटच्या बेसिसवरती युनिव्हर्सिटी आणि कॉलेज, फक्त कॉलेज, युनिव्हर्सिटी आणि कॉलेज बद्दल बोलतोय मी, तिथे तुम्हाला या 2 फेलोशिप मिळू शकतात. त्यानंतर अजून एक फेलोशिप आहे RFSMS, रिसर्च फेलोशिप इन सायन्स फॉर मेरिटोरियस स्टुडंट्स, त्यांच्यासाठी सुद्धा ही फेलोशिप असेल. त्यानंतर OBC कॅन्डिडेट साठी सुद्धा फेलोशिपची प्रोव्हिजन केलेली आहे गव्हर्नमेंटने. नॅशनल फेलोशिप फॉर OBC स्टुडंट्स, म्हणजे तुम्ही JRF क्वालिफाय नसाल आणि तुम्ही युनिव्हर्सिटी किंवा कॉलेजला नेट, सेट, गेट, पेटच्या बेसिसवरती जर तुम्ही PhD ला रजिस्टर झाले असाल तर तुम्हाला या 4 फेलोशिपचा फायदा घेता येऊ शकतो. तुम्हाला या 4 फेलोशिप मिळू शकतात, तुम्ही त्यासाठी अप्लाय करावं लागतं. फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन यू कॅन गो at www.ugc.ac.in. या वेबसाईटवरती तुम्हाला पूर्ण माहिती या स्कॉलरशिपशी रिलेटेड मिळून जाईल. इलिजिबल क्रायटेरिया काय आहे, कंडिशन्स काय, ते सगळं तुम्हाला तिथे मेन्शन केलेलं असेल. नाव नेक्स्ट, प्रायव्हेट जॉब्स.
बघा MEC, after MEC you have 3 options. You can apply government job, you can do research, you can go for private job also. In industry there are vacancies in research and development department, quality control department and quality assurance departments. Various industries आहेत, BSc नंतर जे ऑप्शन आहेत इंडस्ट्रीचे तेच MSc नंतर पण तुम्हाला अवेलेबल असतात. But after MSc, if you join, if you get private job in industry, then you will get good salary. BSc नंतर तुम्हाला जे पेमेंट मिळणार त्याच्यापेक्षा MSc नंतर थोडं जास्त मिळेल. MSc नंतर जेव्हा तुम्ही स्टार्टिंगला जॉब साठी अप्लाय करणार आहेत इंडस्ट्रीमध्ये, तुम्हाला 15 to 25,000 15 ते 25,000च्या दरम्यान तुम्हाला स्टार्टिंगला पेमेंट असेल. बट आफ्टर 2 or 3 years एक्सपिरियन्स यू विल गेट गुड सॅलरी. आणि 4-5 वर्षानंतर तर अजून पर मंथ अबोव 50,000 जाते. ओके, सो MSc केमिस्ट्री केल्यानंतर कोणताही विद्यार्थी ज्याने प्रयत्न केले तो घरी राहत नाही, त्याला इंडस्ट्रीमध्ये जॉब डेफिनेटली मिळून जातो. देन टीचिंग, प्रायव्हेट जॉब्स म्हणजे प्रायव्हेट टीचिंग म्हणजे प्रायव्हेट कॉलेजेस असतात, नॉन ग्रँट कॉलेजेस असतात किंवा इंग्लिश मिडियम स्कूल्स असतात. इन दॅट प्रायव्हेट कॉलेज और इंग्लिश मिडियम यू कॅन बिकम ए टीचर, टीचिंग करू शकता तुम्ही. देन यू कॅन गो फॉर टीचिंग इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, जस्ट लाईक दुबईला बऱ्यापैकी इंडियन टीचर्सची खूप मागणी. तिथे काही विद्यार्थी जे असतात MSc नंतर BEd करून अदर कंट्री म्हणजे दुबई सारख्या कंट्रीमध्ये जाऊन सुद्धा टीचिंग करतात. ते ऑफर गुड सॅलरी. दुबईमध्ये त्यांना चांगली सॅलरी सुद्धा मिळते. बरेच विद्यार्थी माझे मित्र, काही मित्र पण आहेत, ते पण तिथे दुबईला जॉब करतात टीचिंगचा, त्यांना चांगली सॅलरी पण मिळते. ओके, सो दिस इज अबाउट दी प्रायव्हेट जॉब्स. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी हॅव कव्हर करिअर आफ्टर BSc नंतर करिअरचे ऑप्शन्स काय आहेत, त्यानंतर MSc नंतर करिअरचे कोणते कोणते ऑप्शन्स आहेत. त्यानंतर तुम्हाला जर अधिक इन्फॉर्मेशन, अजून जास्त माहिती हवी असेल तर तुम्ही पर्सनली मला कॉलेजला भेटू शकता. मी तुम्हाला सगळी इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करेल. ओके, नाउ I am showing here animated video which is related to chemistry. This is for just entertainment. So let us see. Okay, thank you. Hello, Chavan sir. सर झालं? Okay, thank you. Yes. हो. प्राध्यापक दिनेश खेरनार सर, आपण जे लेक्चर दिलं हॅलो Hello sir. आवाज येतोय का? आवाज येतोय ना? हो, येतोय. हां. Yes. मी सर्वप्रथम प्राध्यापक दिनेश खेरनार सर आपले मनापासून हार्दिक अभिनंदन करतो की Thank you, आपण sir. अतिशय छान पद्धतीने ऑपॉर्च्युनिटीज आफ्टर BSc आणि MSc केमिस्ट्री या विषयावर अतिशय छान उद्बोधन केले. सर्वप्रथम मी सर्व विद्यार्थ्यांचं मी सर्वप्रथम आभार याच्यासाठी मानतो की त्यांनी आज दिलेल्या सूचनांचं अतिशय तंतोतंत पालन केलं. परंतु काही टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीजमुळे सदर लेक्चर मध्ये डिस्कनेक्ट झालेलं होतं. त्यामुळे मी आपल्या सर्वांच्या वतीने म्हणजे ऑर्गनायझिंग कमिटीच्या वतीने मी आपली एकदा पुन्हा माफी मागतो आणि पुढच्या लेक्चरला हे जी टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज आहेत या कमी करण्याचा प्रयत्न करून आपलं लेक्चर कोणत्याही प्रकारे खंडित न होता विद्यार्थ्यांपर्यंत कसं पोहोचेल याची आपण जास्तीत जास्त काळजी घेऊया. मी पुन्हा इंटरनल क्वालिटी ॲश्युरन्स सेलच्या वतीने प्राध्यापक दिनेश खेरनार सर यांचं हार्दिक आभार मानतो. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर RR आयरे सर, महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर आनंद पाटील सर, ऑर्गनायझिंग कमिटीचे सर्व सन्माननीय सदस्य, महाविद्यालयाचे प्राध्यापक, सहकारी बंधू भगिनी, महाविद्यालयाचे शिक्षकेतर कर्मचारी बांधव व सहभागी विद्यार्थी
आपणा सर्वांच्या या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे ही ऑनलाईन लेक्चर सिरीज एक नवीन पायंडा पाडू पाहत आहे. उद्याच्या लेक्चरसाठी मी सर्व विद्यार्थ्यांना अशी विनंती करेल की आपण जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत, आपल्या महाविद्यालयाच्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत ही लिंक देऊन जास्तीत जास्त आपले सहकारी विद्यार्थ्यांना या लेक्चर सिरीज मध्ये सहभागी कसं करून घेता येईल याविषयी आपण सर्वांनीच त्याच्यात पुढाकार जर घेतला तर कदाचित आपल्या या ऑनलाईन लेक्चर सिरीजचं सहभागी विद्यार्थ्यांचं प्रमाण वाढेल. याविषयी महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर आर आयरे सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं याविषयी मार्गदर्शन करावं. विद्यार्थी मित्रो, खैरनार सरांनी अतिशय छान असं प्रेझेंटेशन आपल्याला सादर केलेलं आहे आणि त्याच्यातनं नक्कीच तुम्हाला काहीतरी शिकायला मिळेल. खरं म्हणजे त्यांचं अभिनंदन करतो की ऑनलाईन लेक्चर मध्ये त्यांनी सहभाग घेतला आणि चांगलं एक प्रेझेंटेशन आपल्या सगळ्यांना दिलं. याच्या पुढे आपण एक युट्यूब चॅनल आपलं स्वतःच तयार केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्ही काही व्हिडिओ शेअर करत राहू. ते पण सबस्क्राईब करायचा प्रयत्न सगळ्या विद्यार्थ्यांनी करावा. म्हणजे आपल्याला डिजिटल अवेअरनेस जो आहे तर तो आपला वाढवायचा आहे जास्तीत जास्त आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न करतो आहोत. हे लेक्चर सुरू असताना मला 2-3 विद्यार्थी मित्रांचे फोनही आले, पण खरं सांगायचं म्हणजे आम्ही पण हे 1.5-2 महिन्यापासून शिकतो आहोत आणि मग आम्हाला ते हळूहळू जमायला लागलं. आता जमायला लागल्यावर म्हणजे तुम्हाला तो आवाज न येणं हे तुम्हाला शिकून घ्यावं लागेल. हा आवाज न येणं ह्या सरांचा प्रॉब्लेम नाही किंवा प्राचार्यांचा प्रॉब्लेम नाही, तर ते तुम्हाला शिकून घ्यावं लागेल आणि एकमेक मित्रांशी चर्चा करा आणि तो आवाज आपल्याला कसं येईल हे आपोआप शिकून जाल तुम्ही. आणि हे सगळ्या गोष्टी काही टेक्निकल प्रॉब्लेम येतात, नेटचे असतील किंवा झूम आपण जे आहे तर ते अजून हायर केलेलं नाही, तर त्याच्यासाठी आपल्याला 40 मिनिटाचाच वेळ देतात, त्यामुळे पण काही गडबडी होऊ शकतात. पण ह्या सगळ्या गोष्टींवर मात करून आपल्याला काही करून या पद्धतीनं आपल्याला अवेअरनेस कसा तयार करता येईल. कारण युजीसी पण म्हणताय की 25% पर्यंत आपण ऑनलाईन लेक्चर्स आणि ऑनलाईन एक्झाम कशा घेऊ शकू याच्याविषयीची सर्व चर्चा चाललेली आहे. 25% आज तर कदाचित असं होऊ शकेल की पुढचं अकॅडमिक इयर आता सुरू होईल त्यावेळेला तुमची एखादी टेस्ट आम्ही ऑनलाईनच घेणार, गुगलवर घेणार, कशावर घेणार ते आपण पुढच्या वेळेला ठरवू शकतो. पण असं होऊ शकेल आणि मग 25% डिजिटलायझेशन आपल्याला करायचंच आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून तुमचं सर्व मित्रांचं सहकार्य हवं आहे. तुमचा प्रतिसाद छान आहे, जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत ते पोहोचवा आणि सगळ्यांना जॉईन व्हायला सांगा. थँक्यू. थँक्यू सर, तुम्ही संधी दिल्याबद्दल. धन्यवाद सर. ओके. मी आपणा सर्वांचं पुन्हा एकदा IQACच्या मार्फत आपले हार्दिक आभार मानतो. आज झालेल्या टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीजमुळे पुन्हा मी आपली सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करतो आणि उद्या आपण जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत हा मेसेज पोहोचवून उद्याचं जे तिसरं पुष्प आहे त्याचं आपण सर्वांनी सहभागी व्हावे, आपल्या सर्व सहकाऱ्यांना सहभागी करून घ्यावे, आपल्या मित्रांना त्याची लिंक द्यावी आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थी कसे याच्यात जॉईन होतील त्याची आपण काळजी घ्यावी. आपण आज दिलेल्या सूचनांचं पालन केलं याबद्दल मी तुमच्या सर्वांचं एकदा पुन्हा विशेष कौतुक करतो आणि प्राचार्य सरांच्या आदेशान्वये हे लेक्चर संपलं असं डिक्लेअर करतो. धन्यवाद.